हेलो सांग माने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रे रुहतु आपण जीवन में हस खुशी भरी जाऊ। ता हे आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉग स्टार्ट होती रविवार दिन राति बेलार यहाँ वीडियो आउ वीडियो तो मोर एटा लेट रे चलतिला एक तो लेट रे चलतिला वीडियो ता संगे पुणी कन आहुरी भी लेट हो गला। तो सेति पई कि मो सब वीडियो जते वीडियो करथिनी ताकू सब डिलीट मार दे कि खाली छोट टिके टिके किछि किछि मु आपन संगे शेयर करछि। तो ए वीडियो रे करना 3 दिन रो वीडियो रे अछि। एटा खाली रविवार दिन राति बेला रो वीडियो एटा तापरे सोमवार मंगलवार 2 दिन रो वीडियो मु गुटे वीडियो रे शेयर करछि। तापरे मु चेष्टा करमी रेगुलर वीडियो आसिया पई कि काहे कि ना गला कली मोर वीडियो आसी नथिला हमर जो वाईफाई बिना नेट रे तो वीडियो जाई परिबनी आ वाईफाई जुगुर हमर नेट आछे आ करना तार वाईफाई टा कोन खराब हितला सेति पई कि नेट आस नथिला मु खाली वीडियो छाड़ी पारथिली नै। तो पूर्वरु जो वीडियो जो लेट रे चलतिला मोबाइल रे मोर प्रॉब्लम हितला सेति पई कि वीडियो जाई नथिला। तो ए रंग करी कि माने सब पुराना वीडियो हे होची ना तो से कि मु वीडियो छाड़ी पार नथिनी। तो एटा होची आपण संगे भेट होची सोमवार दिन सकाळ बेलार वीडियो एटा सोमवार दिन सकाळ बेला करना आ गेलन जाउची साइंस प्रोजेक्ट नै कि। तो आग दिन रातिर बाबा गेलन 2 जण मिसिकी ताको सब रेडी करिके रखितिले। सोमवार दिन सकाळ बेला बाबा गेलन 2 जण बाहरिले जिबा पई कि से करना स्कूल जे हेतिला जो विज्ञान मेला जे हेतिला से करना से फास्ट होता है करना ब्लॉक लेवल होची विज्ञान मेला से जावाई कि देखिए पारे ये रेडी करके रखिंट। तो मुझे गाधे पाधे ठाकुर पूजा करके बाहर माने कर सारी आउटे बाप पुओ 2 जण रेडी होती कि। तो से बाहर जीवे बाहरी गला परे तापरे मु आपर मु किछि वीडियो बनै थिनी काहे ना वीडियो तो लेट रे चलतुला माने असुविधा हो जाता। तो से कि मनटा भल लागु नथिला तो मु वीडियो आउ बनै थिलिनी आपर ताकि से माने बाहर हेतिले बाहरी गला परे तापरे करना मु जाई कि बेळउल्लो टिके खाली वीडियो बनै मु कहउथिली न सब वीडियो मु आपन संगे शेयर करना जते कि टिके मते भल लागुची जेटा कि मते इच्छा कोनी डिलीट करिया पई कि काहे कि ना ये वीडियो कने ना एटा करना स्मृति हे कि सब दिन कि रही। तो से किछि जिनस मुझे वीडियो ही शेयर कर। तो देख पाते गलन रेडी होगी बाहरी गला आउ से गला परे मु आसिकी मो कम जेरकम रेगुलर जेरकम मोर डेली रूटीन थाए से रकम डेली रूटीन रोषे बास खिया पिया गाई गुरु सब कम मोर चलता से सब कम सर तार वीडियो मुझे किसी करना। तो देखिए पाते गेलन बाबा 2 जण जाइतिले सेटा करना टिके दूर रे आम स्कूल हो नथिला गोटे अलगा स्कूल होउतला जेटिकी ब्लॉक लेवल समस्ते सेटिकी आसीबे से सेटिकी जाउतला। तापर से गला पर मैं कहूँ ना मोर डेली रूटीन मोर चलता। तापर मुझे आसिक आपण संगे भेट होची बेलउली से 4टा 4:30 खंडे हम एटा करना माणबसा कि जो बुझ पाछिया जो लिपालिपि हवा कथा सेटा करना मु बाहर करी आनथिनी आनिके ताको करना लिपालिपि करिके रखिदेमी कहीं ना एरकम आगरू टिके काम सरेना ना से दिन को टिके हल्का हम नने कौन हम ना गोटे दिन सबू कम करिया भी संभवपर हम ना से मत जिते जेरकम टे समय मिले फाँका मिले मु कम टिके टिके सरियापाई चेष्टा करे। तो बुझ पाचिया पुड़ी सबू सेर सबू करना धिनी आसती धिनी आसिकी सब लिपि देनी माटी गोबर देकी अल्प माटी दि जाए तापर गोबर दि जाए ताको लिपि देनी लिपि देकी ताको नेकी सुखे देनी बेलउली सिना लिपि देनी काली दिन सारा खरा खाइब से सुखीज सुखीगला ताको नेकी घर रखिदेमी एरकम माने माणबसा कि आगरू टिके टिके सब रकम प्रस्तुत करके रखा पड़ी था। तो या करना था सोमवार दिन वीडियो सोमवार न मु किसी वीडियो बनै नहीं। तो आपण संगे आसी भेट होची एटा होची मंगलवार दिन सकाळ बेलार वीडियो आ मंगलवार दिन आज बहुत सारा काम थिला। तो काम करना आई होची आम जो माटी घरटा जो थिला जो से माटी घरटा आज भंगा हो जिवो से तो भांगिकी तो थिला ऑलरेडी आज करना डुजर आसीबो डुजर आसिके से घरटा को पूरा माटी खेळेके समान करदब जेति कि सकाळे चा टिके पी देकी बाबा मु 2 जण पळि आसिले एठिके काम करिया पई कि सब काम सरेने तापर डुजर आसिकी पहुँचे 9टा सुधा डुजर आसिकी पहुँची जीव। तो भाई जाइचंती जे डुजर आसीबो सेठिकी आउ एठी आमे बाबा मु 2 जण आसिकी काम रे नागिचे काम बोलिकी एठी जो साग तळाटा जो हेतिला अपन तो देखिथिबे साग तळा मोर से साग तळार करना बहुत सारा साग हेतिला
ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ବି ନେଇକି ଖାଇଛେ। ଆଉ କନା ଯେଉଁ ଏପାରି ସେପାରି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ବହୁତ ଶାଗ ଦେଇଛେ। ତ ତଥାପି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଏତିକି ଶାଗ ଥିଲା, ତାକୁ କନା ଡୁଜର ଆସିନି ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ମୂଳରୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଟାକଟି କିଛି କରିଥିଲେନି, ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ବାଗେଇ ସାଗେଇକି ଆଉ 2-3 ବକ୍ତ ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁକି ତ ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ଆସିକି ଏଠି କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି କରିନା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି କାମ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଏଇଠି ଶାଗ ନୁହେଁ, ଶାଗ ପରେ ବି ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଝରକା କବାଟ ବାଉଁଶ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ହଣାହଣି କରିଥିଲେ। କାନ୍ଥ ହାଣିକି ଝରକା ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କବାଟ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯିବା କଥା ତାକୁ ସବୁ ବାହାରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଇଟା ମାନେ ବାହାରି ନଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କରିଥିଲେ। ସେଠି ଦାଣ୍ଡରେ ଯେ ସବୁ ଜାଳ ଥିଲା ବାଉଁଶ ଥିଲା ସେଇ ତ ବସିକି ବାବା ସବୁବେଳେ ବାଉଁଶ ଫଟାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ବାଉଁଶ ବୋହିକି ନିଏ, ତାକୁ ଯେ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଏଇରକମ ସକାଳୁଠୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଫୁର୍ସତ ବି ଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ବାସି କାମ ତାପରେ ଗାଈ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ କାମ ସବୁ ସରେଇକି ଯାଇକି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲାକୁ ମୋତେ 9ଟା-10ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନା ବାବା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ କନା ଧାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଧାନ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାଣବସା ପାଇଁକି ଯେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଉଳର ତ ପିଠା ହୁଏ, ତ ଧାନ ଯେଉଁ ସେ କନା କହିଥିଲା ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୁଧବାର ଏଇ 2ଟା ଦିନରେ ହିଁ ଧାନ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଧାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ନୁହେଁ, ଧାନ ଭଙ୍ଗା ସିଜିନ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଦିନ ସାରା ଆଉ ଚଲାନ୍ତିନି। କେତେବେଳେ କେରକମ ଲୋକ ଧାନ ନେଇକି ଗଲେ ଧାନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ତ ମାଣବସା ପାଇଁକି ସ୍ପେଶାଲି ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର 2 ଦିନ ହିଁ ଧାନ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଠୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯାଇଥିନି ସେଠି ଯେଉଁ ଧାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ବାବା କହିଲେ କାଲିକି ଆଉ ସମୟ ହେବ ନ ହେବ, କେତେ କାମ ରହୁଛି ନା, କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ତ ଧାନଟାକୁ ଦେନେ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଘିନି ଆସିମି, ଚାଉଳ କରିକି ଘିନି ଆସିମି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ପିଠା ହେବ ଯେଉଁ ମାଣବସାର। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆସିକି ଧାନ ଯେତେ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଧାନ ଥିଲା, ବୁଝେ ଧାନ, ବେଶୀ କିଛି ଧାନ ଥିଲାନି। ଧାନକୁ ସବୁ ଚଲେଇ ବନେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ବାବା ନେଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଘିନି ଆସିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥିଲାନି, ବାବା ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ କମ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିକି ବାବା ଘିନି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବାବା ଘିନିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡୁଜର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି। ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମକୁ ମାନେ 1 ଦିନ ସମୟ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ପକ୍କାର ଯେଉଁ ଚଟାଣଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଘରର ଯେଉଁ ଚଟାଣଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ପକ୍କାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଉ ପକ୍କା ଉପରେ ତ ମାଟି ପକାଇଦେଲେ କୌଣସି ଗଛପତ୍ର ଉଠିବନି କି କିଛି ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଡୁଜର ଆସିଥିଲା, ସେ ପକ୍କାକୁ ସବୁ ତାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ମାଟି ଖେଳେଇକି ସମାନ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁକି ପୁରା 1 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସକାଳଠୁ ପାଖାପାଖି 9ଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 4ଟା 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏପଟେ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଅନୁମାନ 9ଟା ପାଖରୁ 8:45 କି 9ଟା ପାଖରୁ ଡୁଜର ଆସିକି କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଦିନଟା କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ଏକ ତ ବୁଧବାର ଆଉ ମାଣବସା ପାଇଁକି ବୁଧବାର ଦିନ ତ କେତେ ସାରା କାମ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସବୁ କାମ ବୁଧବାର ଦିନ ସରେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଇ ଖାଲି ପୂଜାଟା ହେବ। ତ ସଫାସଫିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘର ପୋଛା ପାଗଯାକ ଯାହା ବି ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା କଢ଼ା ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଯେରକମ ଟିକେ କି ଅଇଁଠା ରହିବନି କି କେଣେ ଅସନା ରହିବନି, ସବୁ ଯେରକମ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ସେଇ କାମଟା ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର, କାଲି ବି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ବି ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ଥିଲାନି। ଏଇରକମ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଆସିକି ଲାଗିଯାଏ ଯେ ଭାବୁଥିବୁ ହଁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ କାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁକି ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇରକମ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଟି ହେଉଛି। ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ଦିନସାରା ଯେତିକି ମାନେ ଏନର୍ଜି ଲାଗିଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଏନର୍ଜି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିଛି କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୁଜର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଆମ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ଛୁଆ 2 ଜଣ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏଇଠି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘର ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆମେ ତ ଆସିକି ଏ ଘରେ ଆସିକି ରହୁଛେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ସିନା ଏବେ ଆସିକି ରହିଲେ ବର୍ଷେ ହେବ, ଆସିକି ଏଠି ରହିଲେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେଇ ଘରେ
ଘरे ହିଁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଘରୁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ କୁହେ ନା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ସବୁ ରହିଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ବନେଇଥିନି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନା ସେଇ ମାଟି ଘରେ ହିଁ ବନେଇଥିନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେଇ ମାଟି ଘରକୁ ଦେଖିନି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନି, ସେ ମାଟି ଘର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ମୋର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ତ ମୋବାଇଲର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଲିୟର କରୁ କରୁ ତାର କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କହନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ବୋଲିକି, ସେରକମ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ କି ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିମି ବୋଲିକି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ବୋଲିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଲିୟର କନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କନି ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେରକମ କନି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିବ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କ'ଣ ଗେଲନ ମୁଁ 2 ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେମିତି କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଆମେ ଏରକମ କରିଦେଲେ ଯେ ପୁରା ମୋ ଗୁଗୁଲ ଆଇଡ଼ି ହିଁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେ ଆଇଡ଼ି ଥିନେ ସିନା କିଛି ଆସିବ, ନା କାହାରି ନମ୍ବର ରହିଲା, ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିଲା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଛି ବି ଚାଲିଲାନି ମୋର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲନ ବି କାନ୍ଦିଛି। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ମାମା ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା, କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସେଇଠି ଥିଲା। ମୋ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ସିଏ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର ଚାଲିବନି ବୋଲିକି, ମୁଁ ପୁଣି ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିମି ବୋଲିକି। ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମୁଁ କରିପାରିଥିଲିନି। ତାପରେ ମୋ ପୁତୁରା ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲା ତମେ ଆସିବ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ଆସିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବନେଇଦେମି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋବାଇଲଟା, ସେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୁଗୁଲ ଆଇଡ଼ିଟା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ନା 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋ ଗୁଗୁଲ ଆଇଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଆଇଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯେ କରିଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଧରିକି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ମୋର ପାଣିରେ ମିଶାଇଯିବ ବୋଲିକି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୁଗୁଲ ଆଇଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ମୋବାଇଲର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ବି ଆପଣ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏରକମ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କରିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ନା, ମୋ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଇତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 2 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ। ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ମୋର ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି। ତ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ ନା ବାବା ଗେଲନ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବିଲରୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ କଉ ମାଛ। ବାବା ତ ଯାଇଥିଲେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ କି, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାର ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ନା କଉ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଗେଲନ ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ନା କଉ ମାଛ ଧରିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଉ ମାଛ ଥିଲା, ରବିବାର ଦିନ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲାନି, ସୋମବାର ଦିନ ବି ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲାନି, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି କ'ଣ ନା ସେଇ କଉ ମାଛ ଯେ ଅଛି, ସେ କଉ ମାଛକୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି କରିମି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସୋରିଷ ବେସର ଦେଇକି କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା କଉ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦେଶୀ ମାଛରେ ସାଧାରଣତଃ ମସଲା ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ବାବା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି କେତେବେଳେ ଥରେ ବିଲକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲିକି, କାହିଁକି ଏବେ ବିଲରେ ଧାନ ପାଚିଲାଣି, ଆଉ ବିଲ ସବୁ ଶୁଖିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦିନେ ବିଲକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିମି, ଆଉ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ବିଲରେ କେରକମ ଧାନ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ମୋତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଦରେ ଯିମିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଗଲା ନା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଦିନେ ନେଇକି ଯିମି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ବିଲକୁ ଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିମି ଯେ ଆମ ବିଲ କେରକମ, ଆଉ ବିଲରେ କେରକମ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଲରେ ମାଛ ଧରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବୋଧେ, ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବୋଧେ, ମୋର ତ ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନି। ତ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ବିଲକୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲିକି। ତ କଉ ମାଛକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଭଲ ରକମ କରିକି, ଦେଶୀ ମାଛ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭଲ ରକମ ହେଇଟେ ସେଟା ମାନେ ଭଜା ଯିବ। ତ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ସବୁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲ ରକମ କଷିଦେନି। ଆଉ ତାପରେ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ଦରକାର ଝୋଳ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ 2 ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି କଉ ମାଛକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ବି ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, କଉ ମାଛ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ତ ଆଳୁ ପଡ଼େନି ତରକାରୀର।
ତ ଏମିତି ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ବାହାର କରିଦେଇକି ଶାଗ ଖଡ଼ିଥିନି, ଭଜା କରିଥିନି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଥିନି। ଆମ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଖିଆପିଆରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ଦିନ 4ଟା କି 4:30 ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଡୁଜର ଯେ ଖୋଳୁଥିଲା ମାଟି ଖୋଳା କାମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଡୁଜର ତାର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ମାସ ଗୁରୁବାର ଆମର କନା ଚତୁର୍ଥ ପାଳିର ମାଣବସେ। ଯେ ମାଣବସା ପାଇଁକି ଧାନ ପେଣ୍ଡା ତ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବି ବନେଇବା। ଆଉ କେରକମ ଅତି ସହଜରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନାଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ତ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ପାଇଁକି ଧାନ ଘିନି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଧାନ ତ ଏଇଠିକି ଘିନି ଆସିଛି ଧଳା ଧାନ। ଏଇ ଧଳା ଧାନରେ ହିଁ ପେଣ୍ଡା ବନାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କେରକମ ସହଜରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନେଇବା ଶିଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ପାଇଁକି ଧାନକୁ କନା ଏମିତି କରିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ବସିଯାଇଥିଲେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଏଟା ବି ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ କରନା ଯେରକମ ଆସେ ମୋତେ ସେଇ ରକମ ବନେଇ ଦିଏ। ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁକି ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ ଏଟା ବନେଇବାଟା। ଆଉ ମୁଁ କନା ତାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିନି। ଏକ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ମୋ ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକି କେହି ବି ନଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କରିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କନା 6 କେନ୍ଦା ନେଇଥିନି ଧାନ କାନ୍ଦି। ତାକୁ କନା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯେରକମ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଣୀ ମୁଡ଼ାନ୍ତି ସେଇ ରକମ କରିକି ମୁଡ଼ି ଦେଇଥିନି। ତାପରେ କନା ଦି ଖିଅ କରିକି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଦି ଖିଅ କରିକି ଦେଇକି ବନେଇ ଦେଇଥିନି କନା ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ପୁରା ଲମ୍ବା ରକମ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେନେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସହଜ ବନେଇବାଟା ବି ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇଥିନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କନା ଆଉ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାହେଲା। ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନା ଯେତିକି ଦେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଦେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ରଖିଛି। ଆଉ ତାପରେ କନା ତାକୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରକମ କରିକି ବନେଇଦେନି। ଆଉ ବନେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କନା ମୁଡ଼ି ଦେଇଥିନି। ଆଉ ମୁଁ କନା ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡା ବନାଏ ନା ପୁଣି ଆଉ ସେରକମ 6 ଖିଅ ଧାନର 2ଟା କାନ ବନେଇ ଦିଏ। କାନ ବନେଇ ଦେଇକି ପେଣ୍ଡାରେ ଦେଇଦିଏ। ସେଥିରେ କନା ଫୁଲ ଦେନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତେ। ତ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କେରକମ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନାଏ। ତ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିନି। ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ତାର ସବୁ ଏରକମ ବାହାରିଲା କାଠି ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କନା ସାଇଜ କରିକି କାଟିଦେନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାନ କେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେ କାନ ବନେଇଥିନି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କନା ସେଇ କାନ ହିଁ ଦେଉଛି। ଏରକମ କରିକି ବନେଇଦେନେ ପେଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତ ମୋର କଟିଥିଲା ଦିନ ସବୁ ଏଇ ରକମ ଭାବରେ କଟିଥିଲା। କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି ସୁଖ ଏଇ ରକମ ହେଇକି କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି।